जय जगन्नाथ। आज आम जो शनिदेव बक्री अवस्था शनि जो बक्री होती जुलाई 22 तारीख अर्थात गोटे प्रकार 138 दिन 4 मास उपर तो गोटे लंबा समय शनिदेव बक्री होती आपणकर मकर राशि व्यक्तिशेष बहुत कर्मी हृदय भल धर्मी एवं स्वच्छ मनोभाव रखुवा मनीष स्वच्छ मनोभाव रखुवा एवं कर्मठ लोक से शनिदेव जेहेतु राशि स्वामी तो शनिदेव तांको बहुत बढ़िया फल दे था कर्म जी करे बहुत बढ़िया फल पाए स्ट्रगल थाए लाइफ रे किंतु परिशेष बहुत बढ़िया फल पाई था। तो ज्योतिष शास्त्र अनुजाई शनि जिते बक्री होती फल सब अलग प्रकार रही था। आपणकर गोचर कुंडली आम देखा आपण गोचर कुंडली अनुजाई कौन रोचे आपणकर ये जो लंबा 4 मास ऊपर 138 दिन तो निहाती भाव में आम आलोचना करवा ये विषय कंप्लीटली लॉजिकली शास्त्र विहित मु सर्वदा शास्त्र उपरे एवं शास्त्र को लेकिन चले। तो देखो बहुत जन बहुत चैनल बहुत कथा कहते किंतु जोटा ठीक जोटा पाठ आमर मुझे अनुसार आपण को बुझेबी। तो आसतु प्रथम गोचर कुंडली मकर राशि आम देखा। तो आपण मैंने एबे देखुचंती आपनकर मकर लग्न किंबा मकर राशि यहाँ हूँ आपण मानकर गोचर कुंडली सेकेंड हाउस हूँ आप धनर भाव वाणीर भाव कथबार्ता कहबार भाव स्वादर भाव खाद्यर भाव किंबा जदि आम कह सेविंग्र भाव शशुर घर भाव अर्थात ये सेकेंड हाउस आम ये देखूँ। तो ये सेकेंड हाउस आपंकर अलरेडी राहु अच्छा अलरेडी आप देखुं ये सेकेंड हाउस राहु अच्छे। तो आप देखते भल कि थर्ड हाउस रे आपणकर बसी शनि एक्चुअली जो बकरी होती आपणकर तो सी थर्ड हाउस रे एक्चुअली शनिदेव होती बकरी। तो शनिदेव बकरी अवस्था जो आपण जीवन में कौन देखो घटव फर्स्ट कथा मकर राशि स्वामी निजे होती शनिदेव निजे शनिदेव होती घर कंप्लीट घर मालिक 10 ये लिखा 10 अर्थात कुंभ राशि को। तो ये आप देखो यहाँ हूँ मकर राशि 11 हूँ कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ दु जनकर मालिक होती किए शनिदेव। तो शनिदेव आपणकर बृहस्पति राशि बस तो शनिदेव आपन को कौन फल देवे आपन को ये जो लग्नर फल देवे द्वितीय घर फल देवे तृतीय घर फल देवे प्रथमतः तापर दृष्टि जनित फल रहा प्रोब्लेम एक्चुअली कौन हम देखो गोटे प्रकार शनि जिते बड़े बक्री ही सेकेंड हाउस अर्थात तांकर -1 करेंगे आपड़ी अच्छा जो घरे 3 1 2 3 3 नंबर घरे 3 रु गोटे माइनस कले 2 तो अर्थात यू सेकेंड हाउस प्रभाव रही सी मालिक आते बेले निजे जोटिकार मालिक से कार्य हुए जी जो घरे बसे तार टे कार्य भल रुए। तो गोटे प्रकार यहाँ पॉजिटिव आपंकर किंतु नेगेटिविटी अच्छी जेहेतु शनि एक पापग्रह। प्रथमतः आप बुझे आपंकर कौन हम आपंकर देखिए आपंकर संतानर इश्यू टी निश्चित भाव जेहेतु ये मंगल रे एवं 1 2 3 आप देखो शनिकर थर्ड आस्पेक्ट अर्थात तृतीय दृष्टि मंगल पाखे पहुँचला। तो देखो शनिकर जिते बड़े तृतीय दृष्टि शनि आउ मंगल हूँ गोटे पारंपरिक शत्रुग्रह। तो शत्रुग्रह साथ जो दृष्टिगोचर है से कौन हो मंगल रागी ग्रह। तो आपर सन्तानकर हेल्थ इश्यू मकर राशि व्यक्तिशेष टी आप देखिए प्रथमतः आपणकर सान भाई किंबा छोट हो कि बड़ हो निश्चित ता साथी टी आपण मानकर मन मतांतर देखा किंतु आपण मानकर साहस बढ़िबो। जदि आम कहबा प्रॉब्लम हम आपण मानकर संतान भाव प्रॉब्लम हम तापर आपण मानकर देखिए आपणकर दांत जनित प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू आपण मानकर हाड़ जनित इश्यू आपण मानकर देखिए गोटे प्रकार हृदय माने अर्थात गोटे प्रकार आप इमोशनाली ब्रेक हो कौन से एक लोक को आप विश्वास करेंगे जो विश्वास पर आपण मैंने ताठू एक धक्का पाइबार जोग शनि बकरी मध्य देखा जाउछि। निश्चित भाव में यहाँ हम आपण साथी आपण मानकर लग्न रे एठी मध्य शनिकर रोचे प्रभाव जेहेतु शनिकर सेठी प्रभाव रोचे एवं यहाँ आपण एतेटा ये जो लग्न भाव एतेटा पॉजिटिव नुह बिकज ये देखो आप चंद्र एवं राहु मध्य गोटे प्रकार ये रोचे
ଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମତିଭ୍ରମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏରଫେର ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନିଜର ମିତ୍ର ରାଶି ବୁଧ ରାଶିକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଧ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ଶିଖାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଏଠି ଶିଖେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏତେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ପାଠରେ। ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, କଷ୍ଟ ବି ଦେବେ। ତ ଶନିଦେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କହୁ ସର୍ବଦା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର ହାଉସ୍, ଇଏ ବି ଆମେ ଡେଞ୍ଜର ହାଉସ୍ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲିଟିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମକର ରାଶି। ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରନ୍ତୁନି, ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନିହାତି ଥାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ରୋଗ ପାଇଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଶନିଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଥିବେ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥିବେ, 12ତମ ଘରେ ବସିଥିବେ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବେ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି 1 ରାଶିରେ ବସିଥିବେ, କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲକେ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଯେମିତି ନଥାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବାର ଅଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେଇ ସମୟଟା ଆମେ କହୁ। କାରଣ ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଗ୍ରହ ରାଗି ଗ୍ରହ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ଗ୍ରହ, ସ୍ଲୋ ଗ୍ରହ, ଦୁଃଖର କାରକ। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଗ୍ରହ, ଶନି ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତ ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ହୁଏ, କି ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିରେ କନେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ଏ ଟାଇମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା, ଯଦି ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳ ନଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଘରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ, 12 ଘରେ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା, କିମ୍ବା ରାହୁ କେତୁ ସାଥିରେ ବି ଯଦି ବସିଥିବେ, କିମ୍ବା ଶନି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର 45 ଡେଜ୍ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ପାରାସିଟାମଲ୍, ଯେମିତି ଲିଭୋସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। କାହିଁକି କହିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ନ ରହିଲେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାଟା ମୁଁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରେନି କି କରେନି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନକ୍ଷତ୍ର, ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ରାଶି କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ 100% ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମର ଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଜନିତ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ବସିଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଗୁରୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର, ତ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା। ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାথে ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଶନି 12 ଘରକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି, ଦ୍ୱାଦଶ ହାଉସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥର ଯଦି କିଛି କାହାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ଚେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ହେଲ୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ନକ୍ସାର ବାଟ କହିଦେଲୁ, କି ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲୁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାଟାକୁ କେମିତି ଉଠାଯିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣ,
ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସହ ଭୌମାୟ ନମ। ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୌଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମ। ଇଏ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ତିନିଟା ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିବ। ହଁ, ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆପଣ ଅର୍ଥରେ ବିଜନେସରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଶିଖିବାର ସମୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିର ଗୋଚରର ଫଳ, ଏଇ ଯେଉଁ 138 ଦିନର ରାଶିଫଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।